press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, in the last class in part 2, I was talking about first law, right? Today part 3 of the chapter force and laws of motion. So yesterday I was talking about first law of motion, also known as law of inertia, first law of motion. Law of inertia. Children, in the last class I was telling that a body which is at rest will continue to be at rest when no force acts on that. A body which is in motion will be in motion if no force acting on that. If a force come into play on that object, its motion changes. Either the motion increases, that is speed increases, or the motion decreases, that is speed decreases. It stops sometime or direction changes. These things happen. If no force, no change, right? So I was telling, if the body is at rest, the ball is on the ground and it is still, it is at rest, right? Now the ball is at rest. The ball will be there only as long as possible until a force come into play on that ball. Either me go to that place and hit the ball, or you go and hit the ball, or air comes and just make the ball to move, right? So a force is needed to make the ball to go into motion. No force means the ball will be at rest only. Therefore, the bodies which are at rest, they continue to be at rest when no force acts on that. One. Second one, there is already movement of a body. Suppose a vehicle is going at some speed or velocity 3 meter per second. ಒಂದು ಸೈಕಲ್ 3 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೈಟ್? In straight line, I am talking about straight line motion. This vehicle is going to run with a 3 meter per second speed forever if no force come there. ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು 3 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Can I say that suppose the speed is 3 meter per second here, 4 meter per second, 8 meter per second, 10 meter per second. If the speed is increasing means some force should be there. What kind of force? Engine force. You will accelerate the motorbike, or you will pedal the cycle. Is muscle force, engine force. So like that, force will be necessary to change the motion. But it is not true that force is necessary to make the body to go in uniform motion. If this vehicle is running or is going with 3 meter per second means, if no force, no friction, no engine force, nothing, no pulling, no pushing, no force at all, no air, nothing, everything is free here. The only thing is this vehicle is running at 3 meter per second. At 3 meter per second. When no force means no opposing force or no positive force, that is no pushing force or no pulling force. ಅದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ನುಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೆಹಿಕಲ್ಲು ಯಾವ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್, ರೈಟ್? Therefore, this vehicle should go with the same velocity in straight line motion, that is uniform motion. ಸೇಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ನಾನು
even though if the vehicle is running at 3 meter per second, if its direction changes means some force should be there ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲ್ವಲ್ಲ, ನಾವು ಈ ಥರ ಸ್ಟೇರಿಂಗನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಇಫ್ ಎ ವೆಹಿಕಲ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆರ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಮೋಷನ್, ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ it will be moving with the same speed in the same direction, if no force comes into play. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅನ್ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ಮೋಷನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? therefore bodies which are at rest continue to be at rest. Bodies which are in motion, what kind of motion? Bodies which are in uniform motion. Uniform speed means uniform motion in straight line. In straight line they will be in the same motion, ಇದೇ motion ಇರ್ತವೆ, unless and until a force comes into play on those objects. ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಅವು ಹೆಂಗಿರ್ತವೆ, ಅವೇನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತವೆ ಅದೇ ಮಾಡ್ತಿರ್ತವೆ. The bodies, whatever they are doing, they continue to do that job. ರೆಸ್ಟ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ರೆಸ್ಟ್ನಾಗಿರ್ತವೆ. ಮೋಷನಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಮೋಷನು? ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್ ಆಗಿದ್ದಾನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್ ಇರ್ತವೆ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ, ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪೀಡ್ ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾಗ ಅಥವಾ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ, 3 meter per second ಆಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಸ್ಪೀಡು. ಅಂದರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ದಿಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಈಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ if no force comes into play. Therefore the bodies which are at rest or the bodies which are in uniform motion in straight line, they will be doing the same thing until a force comes into play. This is called as first law of motion, given by Sir Isaac Newton based on the Galileo observations. Newton studied the Galileo work and he formulated the law. Now, why this law is called as law of inertia? That's the question. ಯಾಕೆ ಅದು law of inertia ಅಂತಲೂ ಕರಿಬೇಕು? Children, the word meaning of this inertia, no? The meaning of this word inertia, not to act or ರೆಡಿ ಟು ನೋ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ರೆಡಿ ಟು ನೋ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಜಡತ್ವ ಅಂತಾರೆ. ಆ ಮನುಷ್ಯ ಏನು ಜಡ್ ಹಿಡ್ದೆ ನೋಡಪ್ಪ ಅಂತಾರಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಮನುಷ್ಯ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇನರ್ಟ್, ಈ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಹೀಲಿಯಂ, ಆರ್ಗಾನ್, ಕ್ರಿಪ್ಟಾನ್, ಕ್ಸಿನಾನ್, ರೇಡಾನ್ ಅಂತ ಬರ್ತವೆ. ಇನರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂದರೆ ಅವು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅವು ದೋಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್, ಲೈಕ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಐರನ್, ಕಾರ್ಬನ್, ಸಲ್ಫರ್ ಇವೆಲ್ಲವೇನಾಗ್ತವೆ? ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಇನರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಹೀಲಿಯಂ, ಯಾನ್, ಆರ್ಗಾನ್, ಕ್ಸಿನಾನ್, ಕ್ರಿಪ್ಟಾನ್ ಇವೆಲ್ಲವೇನವು ಇನರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆರ್ ಇನರ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ದೇ ಡು ನಾಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಆರ್ ವಿತ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಅವು ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಂಡರ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ, ಅದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್, ಇನರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ, ಲಾ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, the tendency or the property of the body or the character of the body. See, this ball is at rest means ಅದು ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅದು ಅಲ್ವಾ. ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಆ ಬಾಲ್ ರೆಸ್ಟ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು? ಇನರ್ಷಿಯಾ ಅಂತೀವಿ. ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ರಿಮೇನ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ? ಇನರ್ಷಿಯಾ ಅಂತೀವಿ. ರೈಟ್? ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಮೋಷನ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಮೋಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಆಫ್ ಮೋಷನ್. ಇನರ್ಷಿಯಾ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟ್, ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಇನರ್ಷಿಯಾ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಮೋಷನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮೋಷನ್ನಾಗೇ ಇರುತ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ಇನರ್ಷಿಯಾ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಈ ಥರ. Therefore, tendency or property, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ನು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ.
ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೆದ್ರೆ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ. an object remains in a state of rest. An object remains in a state of rest. ರೆಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಎ, state of rest or of a uniform motion or of a uniform motion. ಇಲ್ಲ ರೆಸ್ಟ್ನಾಗ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? an object remains in a state of rest. ರೆಸ್ಟ್ನಾಗ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ? ಅನ್ಲೆಸ್ and until, unless compelled to change or forced to change. ಕಂಪೆಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬಂದು ಯಾರೋ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನ ಮೂವ್ ಆಗಪ್ಪ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬಂದು ಯಾರೋ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದು. ಅದನ್ನ ಕಂಪೆಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಐ ಕಂಪೆಲ್ ಯು ಟು ರೀಡ್, ನಿನ್ನ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅನ್ಲೆಸ್ ಕಂಪೆಲ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಕಂಪೆಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸು, ನೀನಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಾನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಜಿನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಸ್ಕುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಕಂಪೆಲ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಬೈ an external force or external agency, agents ಎಲ್ಲ ಏಜೆಂಟ್, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮೋಷನ್. ಅದೇ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಅವೇ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ರೈಟ್? And the property of the body to remain in its original state, or the property or the tendency of the body to resist any change. They don't want to change their state. An object in rest means it will be continually at rest. An object in motion means it will be doing motion only. They don't want to change their state. They do not want to change their state. That is, they resist any changes if they come there. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಬಂದರೆ ಆ ಚೇಂಜಿಗೆ, ಆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಆಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಂತ ನಾವು ಇನರ್ಷಿಯಾ ಅಂತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಇದು? ಸರ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆರ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಆರ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆರ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ, ಆಫ್ ಎನಿ ಬಾಡಿ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಎ ಬಾಡಿ, to resist any change, to resist a change or any change in its state of motion or rest, in its state of motion or rest is known as inertia. ಏನದು? ಇದೇನಂತೀವಿ? ಇನರ್ಷಿಯಾ ಅಂತೀವಿ. ಇನರ್ಷಿಯಾ ಅದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಅದು ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಟು ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಎನಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್. ಅಂದರೆ ರೆಸ್ಟ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಆ ರೆಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಬಾಡಿ. ಇಟ್ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಆಪೋಸ್ ದಟ್ ಚೇಂಜ್. ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಡ್ಡ ಹಾಕಿದರೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಪೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಆಪೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ, ಮೂಮೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೆ, ಅದೇ ಸ್ಟೇಟ್ನಾಗ ಇರೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೆ. ರೆಸ್ಟ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಇಟ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ರೆಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ, ಇಟ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಎನಿ ಚೇಂಜ್. ಇಫ್ ಎನಿ ಚೇಂಜ್ ಕಮ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಬಾಡಿ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಆಪೋಸ್ ದಟ್ ಚೇಂಜ್. ದಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ inertia, or that property of the body is called as inertia. Following? I will explain this how. ಈಗ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಅನ್ನ ಲಾ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಅದರ ಅರ್ಥ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. Let's take some examples, daily life examples.
ಈಗ ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ಇದು ಒಂದು ಕಾರು, ಅದ ಒಂದು ಕಾರು. ಫೀಲ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಕಾರ್. ಒಮ್ಮೆ ಈ ಥರ ಇದೆ ಕಾರ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡ್ರೈವರ್ ಝೋನ್, ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ಝೋನ್, that is you guys are here, your parents, your brother, you, your family members all are here, right? wheel ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬರೀತೀನಿ. Okay, say the car is in motion now. The car is in motion. ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಕಾರ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿದೆ. ನೀವು ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಕಾರ್ ಜೊತೆಗೆ. ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಮೋಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಕಾರ್. ಯುವರ್ ಡ್ಯಾಡ್ ಈಸ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ದಿ ಕಾರ್. ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಮಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಬ್ರದರ್ ಈಸ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ದೇರ್, ರೈಟ್? Children, when the car is moving, suppose it is moving with some 50 km/h speed. If sudden thing comes in front of the car, your father will apply the brakes. Brake ಆಗ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ? So when he applies the brakes, what happens there? If you do not put the seat belt ಹಾಕಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೇಫ್ಟಿ ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? when your father apply the brakes, ಬ್ರೇಕನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? you will be jerked, you will be thrown in the forward direction. ನೋಡಿ, ಸಪೋಸ್ ಹಿಂಗೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಿ, ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ಸಡನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ? ದಡ್ಡನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ವಾ, ಪಟ್ಟನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಯು ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಜರ್ಕ್. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್. ಒಮ್ಮೆಗೆ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬರ್ತೀರಿ. ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬಿಡಿ, ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ರಿಗಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ, ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರು ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಯಾಕೆ ನೀವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಸಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಕಾರ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಕಾರ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎವ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾರ್, ಯು ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಅನದರ್ ಬಾಡಿ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಕಾರ್, ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಕಾರ್. ಕಾರಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಡಿ ನೀವು ಸಿಟ್ಟಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಕೂಡ ಕಾರ್ ಜೊತೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದ್ರಿ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಡ್, ಕಾರ್ ಸ್ಪೀಡ್. Now, if the car moves means mirror of the car also moves with the same velocity, with the same speed. If the car stops means exactly mirror stops there. Look at the mirror. ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಕಾರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಿರರ್ ನೋಡಿ, ಅದು ಕೂಡ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಲ್ಲ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ನೀವು. ಯು ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಎ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಜರ್ಕ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಸೀದಾ ಹೋಗಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡಿತೀರಿ ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗಿ. ಈ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸನ್ನು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗ, ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾಕೆ ನೀವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಜರ್ಕ್ ಹೊಡಿತೀರಿ? ವೈ ಯು ಫೀಲ್ ಎ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಜರ್ಕ್, ಎ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಪುಷ್ when the brakes are applied? Because car is moving means you are also moving. Therefore your state is what? State is motion. Your state is motion state. ಯಾವಾಗ? ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ. When the brakes are applied to the car stops. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಯು? ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಬಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕ್ಯಾರ, ನಿಮಗಿಲ್ಲಲ್ವಾ? ನೋ ಒನ್ ಕೇಮ್ ದೇರ್ ಅಂಡ್ ಪುಟ್ ದ ಬ್ರೇಕ್ ಟು ಯು. Therefore your state of motion is motion. ಏನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟು? ಮೋಷನ್ ಇದ್ರಿ, ಕಾರ್ ಜೊತೆ ನೀವು ಮೋಷನ್ ಆಗಿದ್ವಿ, ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಯಿತು, ಕಾರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಮೋಷನ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ಆಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಚೇಂಜ್. ವಾಟ್ ಚೇಂಜ್? ಬ್ರೇಕ್ ಚೇಂಜ್ ಆರ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್. ಆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಆ ಚೇಂಜನ್ನು ಆಪೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ. ಇಟ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಯಾವ ಸ್ಟೇಟು? ಮೋಷನ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಮೋಷನ್ ಆಗಿರೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ, ರೈಟ್? Therefore the body which was in motion earlier will continue to be in motion. ಅದಾಗಲೇ ಬರೆದಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. An object remains in a state of uniform motion in straight line. ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ, ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯು ವಿಚ್ ವರ್ ಯು ಇನ್ ಮೋಷನ್
You were in motion earlier. The car stopped because of the brakes. But what about you? You will move in the forward direction. You will move in the forward direction because your body wants to be in the original state, that is motion state. ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? ಮೋಷನ್ ಆಗ್ತಿದ್ರಿ, ಮೋಷನಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ. That body will just wants to be in motion only. It doesn't want any change. Of course, the change happened. ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಕಾರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. State of the car will definitely change because brakes will be applied there. Brake apply ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. But your body will just continue to move. Why? Because it just it doesn't want any change. That is, it just wants to be in motion. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Your car stops, but you move in the forward direction. You just feel a forward jerk. ಈ ಥರ ಪಟ್ಟನೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಮುಂಚೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದ್ರಿ, ಈಗಲೂ ಮೂವ್ ಹಾಕಿ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೆ ಬಾಡಿ. ಒಂಥರ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಎ ಬಸ್, ನಾಟ್ ಟಾಪ್, ಇನ್ ದಿ ಬಸ್, ಯು ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಬಸ್. ಒಳಗಡೆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀರಿ, ಬಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಡನ್ನಾಗಿ ಬಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಡ್ರೈವರು. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಯು ಫೀಲ್ ಎ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಜರ್ಕ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಕೆಲಸರು ಏನಾದರೂ ಈ ಕಂಬಿ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಬಸ್ನಾಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಬಿಗಳು ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು. ಪಟ್ಟಣ ಬಿದ್ದನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆಗೆಲ್ಲ ಏಟಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಭಾಳ ಡೇಂಜರ್ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ? ಬಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಬಸ್ ರೂಫು, ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತೀಯಪ್ಪ ನೀನು, ಡ್ರೈವರ್ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಯು? ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಮೋಷನ್. ಯು ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಮೋಷನ್. ಮೋಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೋಷನ್ ಇರೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀಯ. ದಿ ಫೀಟ್ ಆಫ್ ಯು, ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತವೆ? ದೇ ಆರ್ ಟಚಿಂಗ್ ದಿ ರೂಫ್ ಆಫ್ ದಿ, ನಾಟ್ ರೂಫ್, ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಸ್. ಆ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ? ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ದೇರ್ ವೆನ್ ದ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್? ಯೂಶುವಲಿ ಯುವರ್ ಲೋವರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೆಗ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಆ ಪಾದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಬಸ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ? ಅದು ಕೂಡ ರಿಲೇಟಿವ್ ಟು ಯುವರ್ ಅಪ್ಪರ್ ಬಾಡಿ, ಕಂಪೇರ್ ಟು ಯುವರ್ ಅಪ್ಪರ್ ಬಾಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಬಸ್. When the bus stops, when brakes are applied, your feet also come into rest, relatively rest. But what about the upper body? It is not in contact with bus. ಬಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಟಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಬಸ್ ಜೊತೆಗೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಮೋಷನ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಮೋಷನ್. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಚೇಂಜ್. ಯಾವ ಚೇಂಜು? ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್. ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರೋದಿಲ್ಲಿ? ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ದಿಸ್ ಚೇಂಜ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಬಾಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಯು. ನಿನ್ನ ಆ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಚೇಂಜ್, ಸ್ವೀಕರಿಸಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ಹಾಗಾಗಿ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಟು ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಎನಿ ಚೇಂಜ್. ವಾಟ್ ಚೇಂಜ್? ದಿ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್. ಇನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್, ಮೋಷನ್ ಆಗಿದ್ದಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಷನ್ ಆಗಿರೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಡು ನಾಟ್ ವಾಂಟ್ ಎನಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಇನರ್ಷಿಯಾ ಅಂತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಡೈಲಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವನಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಇನ್ನೊಂದು, ಬೈಕಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀರಿ. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಬೈಕ್, ಟರ್ರನ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀರಿ ಹಂಗೆ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ, ಸ್ಟ್ರೈಟಲ್ಲೇ ಹೊಂಟಿರಪ್ಪ. ಈಗ ಯು ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಎ ಬೈಕ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಇಂಟು ಅನದರ್ ರೋಡ್, ಸೇ ಇಂಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೋಗ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸ್ವೀಪ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟರ್ನ್ ತೊಗೊತೀರಿ. ಹಂಗೆ ಪಟ್ಟನಂಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಟರ್ನ್ ತೊಗೊತೀರಿ. ತೊಗೋಬಾರ್ದು, ಸ್ಲೋ ಮಾಡಿ ತೊಗೋಬೇಕು ಬ್ರೇಕನ್ನು, ಎಲ್ಲರೂ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತೀರಿ. ರೈಟ್? ಲೆಫ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ, ಸಡನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಥ್ರೋನ್ ಇಂಟು ಅದರ್ ಸೈಡ್. ಅದರ್ ಸೈಡಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ದೂಕ್ತಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಫೀಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಥವಾ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಡನ್ ಟರ್ನ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆದಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಆ ಕಡೆ ಥ್ರೋನ್ ಆದಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಆ ಕಡೆ ಎಷ್ಟಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು. ಏನೋ ಒಂದು ಫೋರ್ಸು ಆ ಕಡೆ ಎಷ್ಟಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಏನಲ್ಲದು, ಇನರ್ಷಿಯಾ. ಅದು ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಬಾಡಿ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ. ಇನರ್ಷಿಯಾ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಯು ಟು ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಇದು ನಾವು ಇನರ್ಷಿಯಾ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತೀವಿ, ಇನರ್ಷಿಯಾ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೋಷನ್ ಇತ್ತು, ಅದು ಮೋಷನಲ್ಲಿರೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೆ. and it doesn't want this change, it just opposes this change, breaking change, it just resists that change, known as inertia. Following children?
ರೈಟ್. therefore ಹೇಳ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, therefore if you take a sweep left turn, your body will be thrown into right side. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಿದ್ಬಿಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಆ ಕಡೆ ದೂಕ್ತಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಮೋಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ರೈಟ್. ಇಟ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ದಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಇರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯುವರ್ ಇಂಜಿನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಟರ್ನ್ ದಿ ಬೈಕ್ into some other direction. Now the body will oppose that change. The body now starts to oppose this change. ಈ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನು ಆಪೋಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ನೋ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಓನ್ಲಿ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಓನ್ಲಿ. ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಮೋಷನ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಟರ್ನ್ ತಗೋಕ್ ಮುಂಚೆ ಏನಿದ್ದೆ, ನಾನು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಬರ್ತಿದ್ದೆ, ನಾನು ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಓನ್ಲಿ, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಟರ್ನ್ ಇನ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್. ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಅದು ಅನ್ಕೊಳಲ್ಲ ಬಾಡಿ, ಓ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದು, ರೈಟ್. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ವೈ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟು ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್? ಯಾಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ನಾನು? ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ವೆನ್ ಯುವರ್ ಬೈಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಮೂವ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಮೂವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬೈಕ್, ಬಟ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬೈಕ್ ಈ ಥರ ಲೆಫ್ಟ್ ಟರ್ನ್ ತೊಗೊತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸಡನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟರ್ನ್ ತೊಗೊತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಒಂಚೂರು ವಾಲುತ್ತೆ. ಹಿಂಗೆ ವಾಲಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಬೈಕ್ ಈ ಕಡೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೈಟಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೆ. ಬೈಕ್ ಈ ಕಡೆ ವಾಲೋದ್ರಿಂದ ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರೈಟಲ್ಲಿ ಇರೋ ಇಷ್ಟಪಡೋದ್ರಿಂದ, ಸ್ಟ್ರೈಟಲ್ಲೇ ಇರೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದ್ರಿಂದ, ಬೈಕ್ ಈ ಕಡೆ ವಾಲ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಫೀಲ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪುಶ್ಡ್ ಟು ದಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ, ನೀನು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ನಿಂತಾಗ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು, ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು, ಹೌದಾ? ಬೈಕ್ ಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ನಿಮಗೆ ರೈಟ್ ತರ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೇಳಿ, ಬೈಕ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿರುತ್ತಲ್ವ, ಈ ಕಡೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ವ, ಸೊ ಆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ನಿಮಗೆ ಏನಿಸುತ್ತೆ, ರೈಟ್ ತರ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಯುವರ್ ಬೈಕ್ ಈಸ್ ನೌ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೈಕ್. ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಈ ಥರ ಇರಬೇಕಂತ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇಟ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ವೆರಾಸ್ ದಿ ಬೈಕ್ is now making you to move in the left direction. Therefore, this body opposes that change. It automatically opposes that change. Within a fraction of seconds, it opposes that change. And your body will be pulled into other direction. ಆ ಕಡೆ ಎಳ್ದಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಕಡೆ ಹೋದಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ನಾವು. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ನಾಗ ಇದ್ವಿ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ನಾಗ ಇರೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೆ ಬಾಡಿ. ಹೊಸ ಸ್ಟೇಟನ್ನು ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಲ್ಲ, ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಇನರ್ಷಿಯಾ ಅಂತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ, ಈ ಇನರ್ಷಿಯಾಗೂ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಗೂ ಎರಡು ಒಂದೇ, ಅವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅವು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ದಿ ಬಾಡಿ is not accepting any change means it wants to be in the same state. And ನೋಡಿ, a body remains in a state of rest or uniform motion unless a force comes into play. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಆ ಪೊಸಿಷನಾಗ ಇರುತ್ತೆ, ರೆಸ್ಟ್ನಾಗ ಇರುತ್ತೆ, ಮೋಷನಾಗ ಇರುತ್ತೆ. It does not want any change. If any change comes means it starts to oppose that, it starts to resist that. ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ? ಸೊ therefore ಮೋಷನ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬಾಡಿ ಮೋಷನಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೆ, ರೆಸ್ಟ್ನಾಗಿರೋ ಬಾಡಿ ಇಟ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ unless some force comes into play, some great force comes into play, duster will be at rest, not duster, the chalk will be at rest, it is at rest. ರೆಸ್ಟ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. If I apply a force, then it goes. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ. ಸೊ ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಲಾ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಮೋಷನಾಗಿದ್ದರೆ ಮೋಷನಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೆ. ಕಾರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ನೀನು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ನೀನು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಯು ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ಎ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಜರ್ಕ್. ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ದಿಸ್ ಆಪೋಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟು ದ ಚೇಂಜ್ ಏನು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೋದು. ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ? ನೋ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್, ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ.
ಸೊ ಅದಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನೇವಂತೀವಿ ನಾವು ಇನರ್ಷಿಯಾ ಅಂತೀವಿ. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಟೈಮ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ನಾವು that's why this law is also called as law of inertia. Now children, ರೈಟ್, ನೀವೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಡಿರ್ತೀರಿ, ಕ್ಯಾರಮ್ ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಆಡಿರ್ತೀರಿ, ಕ್ಯಾರಮ್ ಗೇಮನ್ನು ಆಡಿರ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಆಡಿರ್ತೀರಿ, ಅದಾಗೆ ನೋ ಡೌಟ್. ಈಗ ಕ್ಯಾರಮ್ ಪಾನ್ಸನ್ನು, ಕ್ಯಾರಮ್ ಕಾಯಿನ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿರ್ತೀರಿ. ಹಿಂಗೆ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ, ನನಗೆ ಬಿಡ್ಸಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಈ ಥರ ಜೋಡಿಸಿರ್ತೀರಿ. ಇದು ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಮಾರ್ಜಿನ್, ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬಾರ್, ರೈಟ್? ಟೇಕ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್, ಇಫ್ ಯು ಕೀಪ್ ಆಲ್ ದ ಕಾಯಿನ್ಸ್, ಸಮ್ 8 to 9 ಕಾಯಿನ್ಸ್, ಒನ್ ಬೈ ಒನ್, ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ದಿ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಒನ್ ಓವರ್ ದಿ ಅದರ್, ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇಟ್ಟನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಇಟ್ಟರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರಬೇಕು. ವೆನ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹಿಟ್ ದಿ ಲೋವರ್ ಕಾಯಿನ್ or the bottom coin correctly, a horizontal strong force, if you just apply a horizontal strong hit, ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್ ಹಿಟ್ ಕೊಟ್ಟನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಹೊಸದಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್ ಇರಬೇಕು, ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ಲೇನರ್ ಇರಬೇಕು. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತಗೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಬೇಕು ಹೊಸ್ತನಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ, ಹಂಗಲ್ಲ ಅದು. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹಿಟ್, ಹೊಡಿಬೇಕು ಜೋರಾಗಿ ಪಟ್ಟನಾಗೆ, ಕ್ವಿಕ್ ಇಟ್ ಟು ದಿ ಬಾಟಮ್ ಕಾಯಿನ್, ಟು ದಿ ಬಾಟಮ್ ಕಾಯಿನ್. ಯು ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ದಟ್ ದಿಸ್ ಕಾಯಿನ್ ಗೋ ಅಲಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್, ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಜೊತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕಾಯಿನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ, ಬಿಟ್ಟಾಕಿ, ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬಿಟ್ಟಾಕಿ. ಯಾವ ಕಾಯಿನಿಗೆ ಹೋದ್ರಿ ನೀವು, ಯಾವ ಕಾಯಿನಿಗೆ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಕೆಳಗಿರೋ ಕಾಯಿನ್, ಬಾಟಮ್ ಕಾಯಿನಿಗೆ. The bottom coin moves because you hit that, right? Hit ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಅದು ಮೂವ್ ಆಯಿತು. But what about the above coins? What about the above coins? Initially all these 9 coins were at rest. ಹೆಂಗಿದ್ವು, ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ವು. You hit that bottom coin, it moves, but you are not hitting the upper coins. They will be at the same state, rest state. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಬೈ ದಿ ವರ್ಚ್ಯೂ ಆಫ್ ದೇರ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಆರ್ ಬೈ ದೇರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ? ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಚೇಂಜ್. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ನೀನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಏನನ್ನ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆಯಾ, ಬಟ್ ದೋಸ್ ಪಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಚೇಂಜ್. ಬೈ ದ ವರ್ಚ್ಯೂ ಆಫ್ ದೇರ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಬೈ ದ ವರ್ಚ್ಯೂ ಆಫ್ ದೇರ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಏನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದು? ಟು ಅಪೋಸ್ ಎನಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಸ್ಟೇಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಸ್ಟೇಟ್? ರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್. Hit the point, it goes. Of course, since you are hitting with some great force, the coin moves, no doubt. But the upper coins will not move. They will be at the same state. ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ? Because of their inertia, because of their that property, inertia property, that resisting property, they will just come and fall to the same spot. ಅದೇ ಸ್ಪಾಟಿಗೆ ಬಂದು ಏನಾಗ್ತವೆ? ಕೂತ್ಕೊಳ್ತವೆ. So this is inertia. ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕು? ಇನರ್ಷಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಯಾವ ಕಾಯಿನಿಗೆ ಹೊಡಿತೀರೋ ಆ ಕಾಯಿನ್ ಮಾತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಉಳಿದಿರೋ ಕಾಯಿನೆಲ್ಲ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೋತಾವೆ ಕೆಳಗಡೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ದೇರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ವಾಸ್ ರೆಸ್ಟ್. ನೌ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೇಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೈ ಇನರ್ಷಿಯಾ, ಬೈ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ, ರೈಟ್? ಇದು ಒಂದಾದರೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಏನದು ಲೋಟ, ರೈಟ್? ಖಾಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎಂಚಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಟಂಬ್ಲರ್. ಒಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ,
ಒಂದು ಹಾರ್ಡಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೇಪರ್, ರಟ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಬುಕ್ಕಿಗೆ ರಟ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ಥರ. ಸೇಫ್ಟಿ ಕವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬುಕ್. ಹಾರ್ಡ್ ಇರಬೇಕದು. ಪೇಪರ್ ತೊಗೋಬಾರ್ದು, ಮೆತ್ತಗಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್, ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಒಂದು 5 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಯಿನ್ ಇಡಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಳೆ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, 5 ರೂಪೀಸ್ ಕಾಯಿನನ್ನು ಪುಟ್ ಮಾಡಿ, ರೈಟ್, ಆನ್ ದಿಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಕವರ್. ವೆನ್ ಯು ಗಿವ್ ಎ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಜೆಂಟಲ್ pull or a perfect horizontal hit, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಆರ್ಜೆಂಟಲ್ ಆಗಿ ಅದು ನೋಡಿರ್ಬೇಕಿದ್ನ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾಯಿನ್ ಏನಿದೆ ಆ ಕವರ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ, ಹೊಡಿಬೇಕು ಈ ಥರ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆರ್ಜೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೊಡಿಬೇಕು ಈ ಥರ. ಹೊರಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಕವರ್, ರೈಟ್, ದಿಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಕವರ್, ಹಾರ್ಡ್ ಪೇಪರ್ ಕವರ್ ವಿಲ್ ಗೋ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದಿ ಕಾಯಿನ್, ದಿಸ್ 5 ರೂಪೀಸ್ ಕಾಯಿನ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾಲ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಗ್ಲಾಸ್. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಯು ಹಿಟೆಡ್ ದಟ್ or that cover, hard cover, it goes. The coin will preserve the property of inertia, right? Because of the inertia, it tries to be in its own state, in its original state, that is rest state. Both were at rest. ಒಡೆಯಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇದ್ವು ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು this hard card and this 5 rupees coin, both were at rest. You hit that card, it goes off. When you hit the strong, when you hit that card very strong, it goes off. Whereas the coin opposes that change, resists that change. It wants to be in its original state by the virtue of inertia property. ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇದೇ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಳ ಬಂದು ಬೀಳುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಮನೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀರ. ಅದೇನಾದ್ರು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಬಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೊಡಿಬೇಕು, ಸಕ್ಸಸ್ ಆದರೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀರಿ. ಲಾ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ. ವಾಟ್ ದಟ್? ಎ ಬಾಡಿ, ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಆರ್ ದ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಟು ರೆಸಿಸ್ಟ್ ದಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್. ವಾಟ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್? ರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್. ವಾಟ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಹಿಯರ್? motion. It just resists that change. ಸರ್ ಅದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಟ್ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ? ಪ್ರಟ್ಟಿನ ಅಂಟ್ಕೊಂಡತ್ತದು ಇಲ್ಲಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲೇನು ಸೈಕಿಕ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಕಾಯಿನ್ ಇಲ್ಲ, ಸಿಂಪ್ಲಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರಟ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾಯಿನ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸರ್ ಕಾರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂತಿದ್ರಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂತಿರ್ತೀವಿ, ಕಾರ್ ಸ್ಟಾಪರ್ ನಾವಾಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಕಾರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾಗನ ಅಲ್ಲ. ನೀವೇನು ಮಿರಾರ್ ಥರ ಅದಕ್ಕೇನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ನೀವೇನು ಸೀಟ್ ಕವರ್, ಸೀಟ್ ಥರ ಅದಕ್ಕೇನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ? ಇಲ್ಲಲ್ವಾ? ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದಟ್ ಸೀಟ್. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಅನದರ್ ಬಾಡಿ ಇನ್ ದ ಕಾರ್, ಲೈಕ್ ದಟ್ 5 rupees coin is another body on the that hard card, strong card, right? If you just pasted or if you just attach that 5 rupees coin with some gum to this card, when you hit the card, it goes along with the card. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರಾಗೆ ನೋ ಡೌಟ್. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ದಿ 5 rupees coin and the card are acting as one body. They are acting as one body. Here they are separate bodies. ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್. ನಿಮಗೆ ಹಗ್ಗ ತಗೊಂಡು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟೈಟಾಗಿ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೀಟಿಗೆ, ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಟೈ ಯು ವಿತ್ ಎ ರೋಪ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಟು ದಿ ಸೀಟ್, ಎಲ್ಲೇ ಅಲ್ಗಡಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಜಾಗ ಇರಲ್ಲಪ್ಪ, ಹಂಗೆ ಟೈಟಾಗಿ ಕಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದರೆ ಕಾರ್ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ, ಜೊತೆ ನೀವು ನಿಲ್ತೀರಿ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಯಾಕೆ? ದೇರ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾರ್. ಬಿಗಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಕಾರ್ ನಿಂತರೆ ಕಾರ್ ಸೀಟ್ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ, ಕಾರ್ ಮಿರರ್ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನೀವು ನಿಲ್ತೀರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ. ಇನರ್ಷಿಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ಇನರ್ಷಿಯಾ ಅಂದ್ರೇನು? ಮೂವ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರು ಸ್ಟಾಪ್ ಆದಾಗ, ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದಾಗ ನೀವು ಮೂವ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಆ ಚೇಂಜನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನೀವು. ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರೆಸಿಸ್ಟ್ ದಟ್ ಚೇಂಜ್. ವಾಟ್ ಚೇಂಜ್? ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆರ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಬೈ ಮೂವಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು? ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ರೆಸ್ಟ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಏನು ಫೀಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಆ ಬಾಡಿ ಫೀಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎನಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫೀಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಕ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ,
ಇನರ್ಷಿಯಾನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಯುವರ್ ಸೇಫ್ಟಿ. ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬೈ ಪುಟಿಂಗ್ ದಿ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಇನರ್ಷಿಯಾ. ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಕ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಗೋಸ್ ಇನ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ವೆನ್ ದ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಡ್. ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಕ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಯು ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದಿ ಇನರ್ಷಿಯಾ. ಕೇಳ್ಬೋದು, ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಜನರಲ್ ಕ್ವಶನ್, ಈ ಥರ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇರಲ್ಲ, ನಾನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೆಂಗೆ. By putting the seat belts when you are moving in a car, when the brakes are applied to the car, you are decreasing the inertia of your body, increasing nothing. ಏನೋ ಕೊಡ್ಬೋದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಈ ಥರ, ರೈಟ್. ಸಪೋಸ್ ಬಸ್ಸು ನಿಂತಿತ್ತು, ಬಸ್ಸು ನಿಂತಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಭಾಳ ಜನ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಕೂತವ್ರು ಬಿಡಿಸಲಿ, ನಿಂತವ್ರು ಮಾತ್ರ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸಡನ್ನ ಡ್ರೈವರ್ ಬಂದು ಬಸ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಟ್ಟನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ಡ್ರೈವರ್ ಕಮ್ಸ್ ದೇರ್ ಅಂಡ್ ಈ ಸಡನ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ದಿ ಬಸ್, ಇಟ್ ಸಡನ್ಲಿ ಗೋಸ್. ವಾಟ್ ಐ ಫೀಲ್ ದೇರ್? ಯು ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಜರ್ಕ್. ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋದಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ವಾ? ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ನಿಂತಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಿ. ಫೀಲ್ ಆಗಿರುತ್ತಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಟ್ರೈನಲ್ಲಾಗಲಿ ಮತ್ತೊಂದಾಗಲಿ ಮಗೊಂದಾಗಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೀವು ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಮೆಟ್ರೋ, ಇಫ್ ಯು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇನ್ ಮೆಟ್ರೋ, ರೈಟ್, ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಇನ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಯೂಸ್ವಲಿ ದೋಸ್ ಮೆಟ್ರೋ ಟ್ರೈನ್ಸ್ ದೇ ಯೂಸ್ವಲಿ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟ್ ವೆರಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾವಲ್ವ ಟ್ರೈನ್ಗಳು ಹತ್ತುವಾಗ, ಹೆಂಗ್ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಲೇಟ್ ಆಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಜುಯ್ ಏನೋ ಆಕ್ಸಿಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಂಗೆ, ಅಂದರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜುಯ್ ಏನೋ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಒಮ್ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಥರ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ, ಮೋಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಅದನ್ನು ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ? ಬೈ ಮೂವಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಡ್ರೈವರ್ ಕಮ್ಸ್ ದೇರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿ ಬಸ್ ಅಂಡ್ ಗೋ, ಯು ಅಂಡ್ ದ ಬಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್. ಏನಾಗಿದ್ರಿ? ದೇ ವರ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್, ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವರ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದಟ್ ಬಸ್ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ರೆಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್. ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ರೆಸಿಸ್ಟ್ ದ ಚೇಂಜ್. ಈ ಮೋಷನನ್ನು ಆಪೋಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತವೆ, ಆ ಚೇಂಜನ್ನು ಆಪೋಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತವೆ, ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತವೆ. ಹೇಗೆ? ದ ಬಸ್ ಮೂವ್ಸ್ ಬಟ್ ದಿ ಬಾಡೀಸ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ದೇರ್ ಓನ್ಲಿ. ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ದೇರ್ ಓನ್ಲಿ, ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ದೇರ್ ಓನ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಎನಿ ಲಗೇಜ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ದೇರ್ ಓನ್ಲಿ. So during that time what happens? Maybe your feet is in touch with the bus. When the bus is going to start to move, your feet which is in contact with the bus, it also start to move compared to your upper body. But what about your upper body? The upper body which was at rest initially, it tries to be at rest only. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಪ್ಪರ್ ಬಾಡಿ ಇಲ್ಲಿರಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಸ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಯು ಫೀಲ್ ಎ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಜರ್ಕ್. ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜರ್ಕನ್ನು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. You feel that you are being pushed in the backward direction. ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಳ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ತಡೆಯಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸಪೋರ್ಟಿಗೆ, ರೈಟ್? ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬೈ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಯುವರ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಯುವರ್ ಇನರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ವ ಹಂಗೆ, ಯಾವ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೂ ಕೊಡಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಹಂಗೆ ಸ್ಟೈಲಾಗಿ ತಗೋಬೋದಿತ್ತಂಗೆ ಎಲ್ಲರ ಹಿಂಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ನೋಡೋಣ ಸ್ಟೈಲಾಗಿ ಆಗುತ್ತಾ? ಅರ್ರೆ ಬೀಳ್ತೀರಂಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡನಪ್ಪ ಸ್ಟೈಲಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗಿ ಬೀಳ್ತೀರಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ, ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಇನರ್ಷಿಯಾ. ಅಥವಾ ನಿಂತರ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೈಲಾಗಿ ಬಸ್ ಮಾಡಿದನಪ್ಪ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸರಿಯಾಗಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬೀಳ್ತೀಯ. ಇನರ್ಷಿಯಾ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಇನಿಷಿಯಲಿ ದೇ ವರ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ರೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲೇ ಇರೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ when the bus goes in the forward direction, your body wants to be in the same state, rest state, therefore your body will feel a backward jerk. Inertia of rest. ಆಗಲಿ ತೋರಿಸ್ದಲ್ಲ, ಬಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಕಾರ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಅದು ಇನರ್ಷಿಯಾ ಆಫ್ ಮೋಷನ್. ಬೈಕ್ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಟರ್ನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಈ ಥರ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತೀರಿ, ಈ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ,
ಇನರ್ಷಿಯಾ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇನರ್ಷಿಯಾ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈ ಥರ. Right, children? Therefore, inertia is there everywhere for every object. Every object has that inertia, this property, resisting property to change to the state. ಆ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇನರ್ಷಿಯಾ ಅಂತೇಳಿ. ರೈಟ್, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್. ಫೈನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಕೂಡ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟ್ಗೆ. ಒಂದು ಟ್ರೇ ಇಟ್ಕೊಂತಾರಲ್ಲ ಟ್ರೇ, ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ, ಸೇ ಎ ಗ್ಲಾಸ್, ಟಂಬ್ಲರ್, ನಾಟ್ ಟಂಬ್ಲರ್, ರೈಟ್, ಪಾತ್ರೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತಿರಿದ್ರಾಗ ನೀರು. ಯು just fill the tumbler with water which is placed on a tray and you are holding the tray in your hands. ಟ್ರೇ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪಾತ್ರೆ ಇದೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಸೈಜ್ ಪಾತ್ರೆ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆ. ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಗರ 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 ಅಂತ ತಿರುಗಿ. ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ರೋಟೇಟ್ ಅರೌಂಡ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಬಡ ಅಂತ ತಿರುಗಿ, ಹಿಂಗೆ ಜೋರ ತಿರುಗಿಬಿಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ತಿರ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು. ಹೆಂಗೆ ಬೇಕು ಹಿಂಗೆ ಶೇಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗಬಾರ್ದು, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಬರ್ರನೇ ತಿರುಗಬೇಕು, ಆ್ಯಸ್ ಮಚ್ ಆ್ಯಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಫಾಸ್ಟಾಗಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ವಾಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಸ್ಪಿಲ್, ಹೊರಗೆ ಚಲಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೊರಗೆ ಚಲಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾಲೋವಿಂಗ್, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎ ರೊಟೇಟರಿ ಮೋಷನ್ ಟು ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಸೆಟಪ್, ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗ್ತಿದ್ದೀರ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ತಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯು ಆರ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ದಟ್, ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮೋಷನ್ ಟು ದಿ ಟ್ರೇ. ಸಿನ್ಸ್ ದ ಟಂಬ್ಲರ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ಟ್ರೇ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಮೋಷನ್, ಅದು ಕೂಡ ಮೋಷನ್ ಆಗಿದೆ. ರೈಟ್, ವಾಟರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಟಂಬ್ಲರ್. Now we didn't paste the water or we didn't attach the water to the tumbler. ನಾವೇನು ಹೋಗಲ್ಲ, ಅಂಟಿಸಲು ಈಗ ವಾಟರ್ನ. ಅಂಟಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ವಾಟರ್ ಎಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿರ್ತಿತ್ತು. ದಿಸ್ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೀಕರ್ ಆರ್ ಟಂಬ್ಲರ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು, ಅದು ಹೆಂಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಫ್ರೀ, ರೈಟ್? ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಫ್ರೀ, ಇಟ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಟು ಗೋ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ರೊಟೇಟ್, you, tray, tumbler, water, all are at rest. Everything is at rest. When you start to rotate, the tray start to rotate, it is in motion, tumbler is in motion, but water, see, this water which was at rest initially, tries to be at rest. ಈ ವಾಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೇ ಇರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ವಾಟರ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ದೇರ್ ಓನ್ಲಿ, ಆರ್ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಓನ್ಲಿ, ಆರ್ ದ ಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಓನ್ಲಿ. ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನೀವೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟ್ರೇನ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನೌ ದಿ ವಾಟರ್, ದಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಬಿ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್, ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವಾಟ್ ದಟ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಟ್ರೇ ಟು ಗೋ. ಯು ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ದ ಟ್ರೇನ ತಿರ್ಸ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಬಟ್ ವಾಟರ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ದೇರ್ ಓನ್ಲಿ. Because water resists that change. No, I don't want to be in motion. I'm just fine with rest position. ಹಂಗಂತ ಹೇಳಲ್ಲವು, ಆ ಥರ. ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ವಾಟರ್ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಬಿ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಇಟ್ ಆಪೋಸಸ್ ದಿ ಚೇಂಜ್. ಇಟ್ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಬಿ ದೇರ್ ಓನ್ಲಿ, ದಿ ಟ್ರೇ ಮೂವ್ಸ್. ಸೊ ಬೋತ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಬಿ ಹಿಯರ್, ದ ಟ್ರೇ ಮೂವ್ಸ್, ದಿ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ದ ಟುಗೆದರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಟ್. ವಾಟ್? ದಿ ವಾಟರ್ ಸ್ಪಿಲ್ಸ್, ಹೊರ ಚೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಸಿಂಪಲ್. ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟರ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ದೇರ್, ವಾಟರ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ, ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಟ್ರೇ ಟು ಮೂವ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವಾಟರ್ ಸ್ಪಿಲ್ಸ್ ದೇರ್, ಹೊರ ಚೆಲ್ಲುತ್ತೆ, ಸಿಂಪಲ್. ರೈಟ್? ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ, ಇದು ಕೂಡ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟ್. ಬೈ ದಿ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ದ ಬೀಕರ್ and the tray is in motion, as a result water spills out. ಕ್ವಶನ್ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದೇ ನಾನು, ರೈಟ್? ಈ ಥರ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಲಾ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮೋಷನ್.
the much credit of this law should go to Galileo. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾರೆ Galileo, using his inclined plane experiments and many other experiments, observations. Newton studied them. Of course, Newton was a great scientist, no doubt in that. Of course, yesterday I told that I will tell about Galileo, right? So, okay, fine. When I get the time, I will tell about both the great scientists. So, some people, some scientific community still argue that Newton is known as the father of modern science. Not modern science, the ancient, not ancient, old science. Ancient means ಒಂದು 2000 ವರ್ಷ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸೈನ್ಸ್. Newton is known as the father of the medieval science or say some old science. ಒಂದು 300-400 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ he is known as the father, the big man by most of the people. But still there are some scientists and there is some scientific community which says that Galileo should be given the credit of being the father of that medieval science or the old science. ಆ ಸೈನ್ಸಿಗೆ ಫಾದರ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಡಿ, ಗೆಲಿಲಿಯೋ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತಂದು, ಬಿಕಾಸ್ ಗೆಲಿಲಿಯೋ ವರ್ಕ್ ಲಾಟ್. I'll tell about those things. Newton also worked a lot. In fact, both of them are very genius. But there are two scientists, Isaac Newton and Albert Einstein. These two guys are taken as the biggest, the famous, the bestest theoretical scientists of all time, from the beginning of this earth to the now, right? So I will tell about those people.